اسلام وہ دین جس کے لیے 72 قربانیاں دی گئی. کوئی فیصل آباد والوں سچ بتانا، آپ نے کبھی اس کو کہیں دیکھا ہے؟ کسی بازار میں دیکھا ہو، گھنٹہ گھر دیکھا ہو، کسی پارک میں دیکھا ہو، کسی یونیورسٹی میں دیکھا ہو، کسی کالج میں، کسی شادی پہ جی، کسی محلے میں، گلی میں؟ پھر سوال میرا یہ ہے، سبیل بھی ہے، کھیر بھی ہے، حلیم بھی ہے، دلیم کہہ لیں، حلیم کہہ لیں، جو کہنا، بریانی بھی ہے، نان حلوہ بھی ہے، دین کی طرح اس کے لیے قربانی ہوئی، وہ کدھر ہے؟ ہمارے چہروں پہ نہیں ہے، ہمارے سر پہ، کالج میں نہیں ہے، یونیورسٹیوں میں نہیں ہے، شادیوں میں نہیں ہے. اور حضرت صاحب سب سے بڑا جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے ہماری شادیوں میں، سب سے بڑا پتہ کیا کرتے ہیں ہم؟ شادی شروع کرنے سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک کسی کو قرآن نہیں یاد، کسی کو قرآن نہیں. ہم تیل پہ خسرے نہیں بلاتے، ہم مہندی پہ ڈھول والے نہیں بلاتے، ہم مہندی پر کنجریاں نہیں بلاتے ناچنے کے لیے. شادی شروع ہونے سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک کسی کو قرآن نہیں یاد، بالکل بھی نہیں. ہر اینٹی قرآن کا کام کریں گے حضرت ہم. فوجی بینڈ بجے گا، دولہے کے آگے اس کے دوست بے شرموں کی طرح آدھا گھنٹہ ناچیں گے. جوان بچیاں بارات پہ پھول پھینکیں گی، اندر ڈی جے بجے گا، مردوں میں عورتوں میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. دیور بھابھی کے گھٹنے پہ بیٹھے گا، دھجیاں اڑائی جائیں گی قرآن کی، تمسخر ہوگا اسلام کے ساتھ. اور پتہ ہے اینڈ میں پھر یہ قوم کیا کرتی ہے؟ جب دلہن رخصت کرنے لگیں گے تو قرآن نکال لیں گے. جب دلہن رخصت کرنے لگیں گے تو اس قوم کو قرآن یاد آ جائے گا. تیل پہ نہیں آیا، مہندی پہ نہیں آیا، بارات پہ نہیں آیا، میرج ہال میں نہیں آیا، دیور کو بھابھی کے گھٹنے پہ بٹھاتے ہوئے یاد نہیں آیا. جب دلہن رخصت کریں گے تو قوم کو قرآن یاد آ جاتا ہے. اس وقت قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتا ہوگا ہمارے لیے؟ رب کریم کیسے لوگ ہیں یہ؟ تیل پہ نہیں یاد آیا، خسرے بلائے، کنجریاں بلائیں، ناچ ہوا، شراب پی گئی، بارات پہ ہر وایاتی انہوں نے کی، عورت مردوں کا اختلاط تھا، ڈی جے بجے، گندے گانے چلے. دلہن رخصت کرنے لگے تو میں یاد آ گیا. یہ حضرت جی اے سلاب تے ہمیں ٹپو نا، یہ مہنگائی پہ اتنا رونا نہ ڈالو، سارے اس کا جواب خود سے مانگو، تمہیں اس کا جواب مل جائے گا. علماء بیٹھے ہیں، وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اور میں تانوں عذاب دے کے کی لینا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. کبھی سیلاب کی وجہ خود سے پوچھ، تجھے جواب ملے گا. پوچھ خود سے. تیل کے مہنگا ہونے کی وجہ خود سے پوچھ، مہنگائی کی وجہ خود سے پوچھ، تجھے جواب ملے گا. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. بھائی پیچھے بھی کیا آئے ہوں جی، یہ اصل میں نا ہم نے کسی کو نہیں بخشا، ہی بیچے ہی نہیں سارے. میاں محمد بخش صاحب بھی بیچے ہیں جی، ہم نے ٹکا کے بیچے ہیں، چھوڑا ہم نے کسی کو نہیں، چسکے لیے ہیں. اللہ کی قسم ہے میاں صاحب، دیکھ شیر چ غوطہ مارو تڑی عمر مک جائے گی، ایڈے ایڈے ڈونگے شیر نے واپس نہیں آ سکو گے. عارف کا کلام ہے جی. میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا. ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس. ذرا آپ نے غور کرنا، کیا کہتے ہیں؟ لکھ، کتنے جی؟ لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون. اب آپ نے ذرا لکھ پہ غور کرنا ہے. میاں صاحب نے کتنے کہا جی؟ مطلب لکھ تک پردے پی جاندے نے. تو کام خراب ہونا پھر مطلب لکھ تو تے جانا پھر ہی کام خراب ہونا. اور اسی لکھ تو تے گئے ہیں، کیونکہ میاں صاحب نے کہہ دیا لکھ گناہ پیا میرا مال. مطلب لکھ تک پردے نے سی، لکھ تو بھی اتے گئے اتے. پھر جی پھر کام خراب ہوا. وہ تو کہہ رہا ما یفعل اللہ بیا.
یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک، چور پکڑا گیا، چور پکڑا۔ اسلام میں چور کی سزا ہے ہتھ کٹ دے۔ فیصل آباد کو پھرن نہ کٹ 150-200 ٹنڈے تے سارے پوچھی بھائی کی ہویا تو دسے میں چوری کی تھی تاں ہے نا کیڑا چوری کرتا ہے۔ لیکن ادھر حالات یہ ہیں کہ چور چوری کرنے جانے سے پہلے اپنے رہا ہونے کا اہتمام کر کے جاتا ہے۔ ادھر یہ حالات ہے۔ جمعے کے بعد کریں نا زانیوں کو سنسار، ایک گھنٹہ گھر میں دیکھتا ہوں نا زنا بند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ یا حضرت جی گھنٹہ گھر میں اترے نا جمعے کے بعد قتل کرنے والوں کی گردنیں، میں دیکھتا ہوں نا حالات ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ مایوس نہیں ہے، نہیں ہم اچھے دن آئیں گے، اللہ کے فضل سے اچھے دن ہیں۔ بس آپ کو تھوڑا سا ذرا ہوش میں، اسپیشل جی میری یوتھ، میں مخاطب بھی تاڑے نال جن نے جوان بیٹھے، تسی میرا کل ہو، میں تاڑا خراب آج جاں، میں نے امید ہے تسی میرا اچھا کل ہو۔ آپ کو تھوڑا ہوش میں، مثلا آپ ہر کام فیس بک پہ کر رہے ہو بیٹھے، فیس بک پہ آپ نے کشمیر چھڑا لیا ہوا ہے، فیس بک پہ ماشاءاللہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے آج کل، سارا کچھ ہی فیس بک پہ آپ کر رہے ہیں۔ مثلا یہ سیلاب آیا، ساری قوم فیس بک پہ رو بنی ہوئی تھی، اور جی کتنے نے حکمران، کتنے نے حکمران، ٹھیک ہے یہ فیس بک تے پوچھ دے ہو، الیکشن آن لگے نے جو ووٹ منگن آن کے پوچھی ہونا کہ جی حضرت جی تو بلوچستان ڈوبن ہی کتنے سو، جب سوات ڈوب رہا تھا، بحرین ڈوب رہا تھا، مدائن ڈوب رہا تھا، حضرت صاحب آپ کدھر تھے؟ جب تونسا ڈوبا، جب راجن پر ڈوبا، جب حیدرآباد ڈوبا، آپ کدھر تھے؟ ادو پتہ تسی ایک نے بھی نہیں پوچھنا۔ کسی نے شامی کباب تے ووٹ دینا ہے، کسی نے بریانی دے ڈبے تے ووٹ دینا ہے، کسی نے چاہ دے کپ تے ووٹ دینا ہے، کسی نے بسکٹ تے ووٹ دینا ہے۔ اس طرح ہی ہونا ہے اج کل فیس بک تے سارے ہی رو بن حکمران ووٹ لینا آنا، کسی نے بھی نہیں پوچھنا ہے، کہنے میں بابے ووٹ دینے۔ لیکن یاد رکھنا پتر، جب وہ دنیا پہ چھا گئے، پتہ کیوں چھا گئے؟ کیونکہ وہ حضرت عمر سے بھی پوچھ لیا کرتے تھے، اس لیے چھا گئے حضرت۔ انہوں نے مصر کی دھجیاں اڑا دی، انہوں نے ایران کا پاسا پلٹ دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت عمر کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے، حضرت یہ وہی سوٹ ہے، یہ وہی کپڑا ہے جڑا مینو بھی ملیا، تانوں بھی ملیا، میرا قد چھوٹا، آپ کا قد دراز، میرا بڑی مشکل سے بنا، حضرت آپ کا کیسے بن گیا؟ اور وہ صرف عمر نہیں تھے، پوچھنے والوں کو پتا تھا یہ مراد رسول بھی ہیں، پوچھنے والے کو پتا تھا یہ وہی عمر ہے جب چلے تو شیطان راستہ بدل جائے، پوچھنے والے کو پتا تھا یہ وہی عمر ہے جن کی نیکیاں تاروں سے بھی زیادہ، لیکن وہ پھر بھی پوچھ لیا کرتے تھے۔ وہ اس لیے دنیا پہ چھا گئے میاں، اسی صرف نعرے مارنے والی قوم، ہم صرف فیس بک کے ہیرو ہیں سارے کے سارے۔ الیکشن آنے لگے، اللہ میں تو صرف اس سیٹ کا حق ادا کر رہا ہوں، میرے مجھ سے تو سارے بڑی محبت کرتے ہیں، پاویں کو نون لیگ دا ہے، پاویں کو پی ٹی آئی دا ہے، میں تو سیٹ کا حق ادا کر رہا ہوں، تو کسی بھی نہیں پوچھنا ہے۔ حضرت سے بلوچستان ڈوبیا کتنے سو، جناب تسی تے ترکی سو، جناب تسی تے کینیڈا سو، ایک نے بھی نہیں پوچھنا، تسی فیس بک تے کر سکتے ہو سارا کچھ۔ باقی ابھی اس قوم میں اتنی ہمت نہیں ہے، جس دن آئے گی وہ دن پھر تم دنیا پہ چھا جاؤ گے۔ میں حضرت صاحب، میں قبلہ سی رضوی صاحب مسافر لوگ ہیں، سیال کوٹو نکلے ہیں، فیصلہ آباد، کل بھی فیصلہ، کل بلکہ سمندری بھی جانا ہے، ڈیج کوٹ بھی جانا ہے، کل مامو کنجن بھی جانا ہے، پھر میں لاہور جاؤں گا۔ یہ گزرتا ہوں نا جب تو ضرورت وہ بڑا سا فلیکس لگی ہوتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے یہ جی کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، یہ جی یو کے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، یہ جی آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین۔ اللہ کی قسم ہے بڑا دل لگتا ہے، وہ یار جن کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا پڑھنے جائیں۔ حضرت صاحب ختم نبوت، جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا پڑھنے جائے، لیکن دکھ کی بات ہے قرآن ہے لیکن ہے الماریوں میں۔ حضرت سید صاحب بیٹھے ہیں، رضوی صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، جس قوم کے پاس علی ہو وہ قوم یو کے جائے، وہ قوم آسٹریلیا جائے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے علی صرف ہمارے نعروں میں ہے،
علی صرف ہماری زبان میں ہے. جس دن اس قوم کے دل میں کردار میں علی قرآن آ گیا تم کینیڈا نہیں جاؤ گے. کینیڈا والے آ کے کہیں گے اوے قرآن والے ہو اوے علی والے ہو سانو بھی پڑھاؤ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ہاں جی اس دن کینیڈا والے آ کے کہیں گے سانو پڑھاؤ. تمہارے پاس علی ہے، تمہارے پاس قرآن ہے، لیکن نہ علی ہے نہ علی نارے ہیں قرآن الماری ہیں. ایس لیے کدی یو کے جانے ہیں. جس دن حضرت جی دونوں کردار میں آ گئے پھر تمہیں کہیں جانا نہیں پڑے گا. کردار میں لاؤ یار، کردار میں علی، کردار میں قرآن. بڑا وقت ہو گیا یار. تمہیں پاکستان کو دیکھ کر رونا نہیں آتا؟ ہاں جی میں پھر نوجوانوں سے مخاطب ہوں. یہ 14 اگست پہ بھی چلو چلتے ہیں. بڑی تم نے مستی کی جی 14 اگست کو، بڑی تماشبینی کی. میں پتر آپ کو بول سکتا ہے کوئی تڑے، میں کوئی غصہ نہیں کروں گا، بس ذرا ادب کے دائرے میں رہنا. آپ بول سکتے ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ نے 14 اگست پہ جی بڑی خوشی منائی. مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ خوشی کس بات کی منائی ہے؟ ہمارے پاس کوئی خوشی منانے کے لیے کوئی وجہ ہے؟ مثلا پاکستان وہ تو محمد علی جناح نے بنایا، خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا. وہ تو پیر سید جماعت علی شان، ہم نے تو بنایا ہی نہیں، ہمارے کھاتے میں تو وہ آتا ہی نہیں. اس کو تو نکالو نہ، سائڈ پہ کرو. اور اس کے بعد اب پاکستان کی بات کر لو. کیا ہے جی آپ کے پاس خوشی منانے کے لیے؟ کیوں جی؟ او بھائی میں رضوی صاحب، شاہ صاحب، اے پاک والے بھائی ہوری، نکیر صاحب، اور یار جتنے بیٹھے ہو سارے تو مکروہ بیٹھے ہوئے ہو. خوشی کس بات کی منا رہے تھے؟ IMF کے پیسے تم نے دینے ہیں، ورلڈ بینک کے پیسے تم نے دینے ہیں، رشیا کے پیسے تم نے دینے ہیں، دبئی کے پیسے تم نے دینے ہیں، سعودیہ کے پیسے تم نے دینے ہیں، چائنا کے پیسے تم نے دینے ہیں، امریکہ کے پیسے تم نے دینے ہیں. خوشی کس بات کی منا رہے تھے؟ اور پتہ ہے قرضہ بھی سود پہ لیا ہوا ہے. وہ تو مقروض، وہ تو سودی مقروض ہے. سارے پاکستان میں اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ چڑھی ہوئی ہے. خوشی کس بات کی منا رہے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں جی کوئی وجہ ہے آپ کے نزدیک تو اٹھ کے مجھے، ہو سکتا ہے میری نہ، آپ بول سکتے ہیں مصباحی صاحب ایس گل دی خوشی منائی ہے. PTCL بک گیا، PIA خسارے میں، سٹیل مل خسارے میں، وابڈا آدھی بک چکی ہے، آدھی کے لیے معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ بھی بیچنی ہے ہم نے. روڈ گروی، ایئرپورٹ گروی. خوشی پھر کیڑی گل دی منا دے. علماء بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب پاکستان بنا 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹی تھی. تیاں دی عزت لٹ جائے تے منہ تے جھنڈے بنا کے تے موٹر سائیکلاں دے سلنسر کڈ کے تے اچ واجے وجائی دے. غیرت مر گئی ہے تم سب کی، بغیرت ہو گئے ہیں سارے کے سارے ہم. عزت لٹنا تو دور، اور ایک بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتر جائے اور بندہ سر اٹھانے والا نہیں رہتا. ہم وہ ہیں 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹوا کے 14 اگست کو منہ کے اوپر جھنڈے بنا کے باتیں بجاتے پھر رہے تھے. نہیں یار، خدا دا واسطہ جی وہ پاکستان والے ہوش جاؤ یار، خدا دا واسطہ جی ہوش جاؤ، ہوش جاؤ. دین نہیں، اسلام نہیں. اور پتہ اس کا جواب 100 سال پہلے میاں محمد بخش صاحب دے گئے. انہوں پتہ کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیماں در در تک کے کھاوے. پیار بڑا ہے، ان منہ نہیں دینا انہوں کوئی، منہ اسلام نو کوئی پیار بڑا ہے، جان دے دینی. اے نہیں، اس کا کوئی وزن ہے؟ آدھا کلو دے 2 موبائل تو ہی سارے نے جیباں چ پائے نے. اتنے علماء بیٹھے ہیں، کبھی کسی نے کہا ہو یار داڑھی دے پار نال تون چ پیڑ رہندی ہے. حال آپ کی سائنس پتہ کیا کہہ رہی ہے؟ جو پوری ایک مٹھی داڑھی رکھے گا، آپ کی سائنس کہہ رہی ہے جو پوری ایک مٹھی داڑھی، اس کو کبھی بھی گلے کا کینسر نہیں ہوگا.
आपकी साइंस कह रही है। अल्लाह मुझे साइंस का कोई नहीं है, हम तो जुबान मुस्तफ़ा पे जान देने वाले लोग। साइंस क्या कह रही है, क्या कहेगी, हमें से कोई गल नहीं। तो पता मेरे बुजुर्ग क्या कहा करते थे, आप फरमाया करते थे, संगिया एक अख रख ले, संगिया एक अख। पूछा जी की होएगा कख रखिया, फरमाया फिर उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा है। लेकिन अब क्या है, दीन नबी दा वांग यतीम दर दर तक के खाए। कोई इस्लाम को अपनी शादी पे बुलाने को तैयार नहीं, कोई इस्लाम को अपने घर बुलाने को तैयार नहीं, कोई इस्लाम को अपने कारोबार में बुलाने को तैयार, कोई इस्लाम को अपनी दुकान पे बुलाने को तैयार। और प्यार बड़ा ज़्यादा। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खाए। कित्थों ले आवा उमर बहादुर जड़ा नू सीने हैं। ये रोज का मेरा मुशाहदा है, दिल ही दुखता जी, क्या कर सकते। हज़रत साहब सोहनी महफिल, सोहनी 3-4 घंटे की सोहनी महफिल। फ्रेंड तो पता की करना इस कौम ने, सिर्फ चोलों का एक शापर लैन लिए एक दूजे ने धक्के मारने। दुख होता है यार, वो चांद पे चले गए, वो मरीख पे चले गए। रसिया जी भी चोलों का एक शापर लैन लिए एक दूजे ने धक्के मारने। वो चांद मरीख, अच्छा ये चढ़ रहा है ना, ये यूट्यूब पे चढ़ेगा, जरा थले कमेंट्स पढ़िए कौन पता है मैनू की कहणगे, मुसबाई साहब तुसीं चांद ते टुर जाओ। मैंने पढ़े हैं कमेंट्स में, कोई बात को नहीं समझेगा, मैनू कहणगे मुसबाई साहब तुसीं चांद ते टुर जाओ। हाँ, बड़ी अजीब बादशाह कौम है हमारी, जो बयान किया वो उधर नहीं आएगा जी, तुसीं फिर मरीख ते टुर जाओ मुसबाई साहब। मैं मिसाल के तौर पर मैं फिर आप सवाल करने लगूँ। चौथा सवाल है जी 4 यारां दे नाम। ये माशाल्लाह आप सब ने मोबाइल उठा रखी है, ये बेटा आपने जवाब मुझे जरा देना आगे से, ठीक है जी। सैमसंग किना दा है, ते नोकिया ठीक हो गया, आईफोन फिर तुसीं 75 साल की बनाया। जे तुसीं ओप्पो या वीवो की गल करोगे, वो भी तुसीं चाइना तो मंगा के जोड़ते पे। अच्छा जी, टोयोटा किन की है जी, होंडा किन की है, सुजुकी किन की है, एमजी किन की है, हुंडई किन की है, टुक्सन किन की है, मर्सिडीज किन की है, BMW किन की है। फिर आनंद छोड़ो यार, असी 75 साल की बनाया, गल करो ना यार। मैं इधर लाहौर था जामिया में ना, मुझे एक दिन हजरत ने बड़ी, मैं बड़ी हैंड करने लगा हूं बस बात का। हजरत ने एक दिन बड़ी बाकमाल बात सुनी। ये अब भी हजरत जी दुनिया में सबसे ज्यादा जलजले जापान में आते हैं, सुनामी जापान में। कभी नहीं हजरत जी मंगन गए, खुद ही खड़े हो जाते हैं। फरमाने लगे भट्टो का दौर था, तो भट्टो ने ना 12 बंदों पे मबनी एक वफद भेजा जापान। जाओ एक क्या जलजले सब तो बोते, सैलाब, सुनामी, फिर भी उठ के खड़े हो जाते हैं। तरक्की 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 कर रहे हैं, जाओ चेक कर क्या करते क्या है। कहते हैं हम जब 12 बंदे जाके जापान एयरपोर्ट पे उतरे ना, हमें 12 जापानी रिसीव करने के लिए खड़े थे। उन्होंने कहा जी घर जाना है। कहते हैं हमने 11 नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं हमने होटल में ठहरना। कहते वाहिद मैं गया। मैंने कहा जी होटल में रह के तो देख ही नहीं सकूंगा करते क्या है, इनमें रहूंगा तो देखूंगा। कहते मैं रहा और फिर मैंने उनकी चीजें नोट करनी शुरू की, ये क्या क्या। मैं मिसाल के तौर पे, आपने कभी देखा हो तो जापानी 2 लकड़ियों के साथ खाते हैं। असल में ये हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, 3 उंगलियों के साथ खाना। अब जाहिर है वो तो नहीं करेंगे वो। उन्होंने फिर क्या किया, बात वो वाली रखी लेकिन बदल दिया थोड़ा सा, हाथ में 2 स्टिकें पकड़ ली। लेकिन तरीका असल में किन का है, हमारे नबी। आप 3 उंगलियों के साथ खा के देखें कितना का खा लेंगे, आपसे खाया नहीं जाएगा। 3 उंगलियों में क्या आएगा हजरत, लेकिन असी किमें खाने बुक कौन। फिर उसका रिजल्ट क्या निकला, अस्पताल भरे पड़े। अल्लाह की कसम है, आज 3 उंगलियों पे आ जाओ पाकिस्तान वालों, ना तुम्हारे अस्पताल खाली हुए मिसबाई जुर्मदार है, ना खाली हुए मैं जुर्मदार। 1 साल सिर्फ 3 उंगलियां खा के देखो। फरमाया भूख लगे तब खाओ, अभी भूख हो हाथ उठा लो। ना फैसलाबाद दे अस्पताल खाली हुए मैं जुर्मदार हां, मैं जुर्मदार हां, मैं जुर्मदार हां। आगे देखो अपने नबी अलैहिस्सलाम के तरीके।
अभी बुक्को नाल खान दे सबसे ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम को नापसंद ज्यादा खाना था। फतहुल बारी अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरे महबूब का पर्दा फरमा जाने के बाद आपकी उम्मत में जो सबसे पहली बिद्दत जारी हुई वो ये थी, उम्मत ने ज्यादा खाना शुरू कर दिया। बहरहाल बात फिर बढ़ जाएगी। वो कहते मैं नोट करता रहा। आखिरी दिन जी रवानगी थी पाकिस्तान। कहते मुझे समझ ना आई, इसने मेरी इतनी खिदमत की है, मैं क्या करूंगा। अब फरमाते मैं बाजार गया, मैंने एक कैमरा खरीदा जिसमें वो रील डलती थी। कहते मैं जब निकलने लगा ना तो मैंने जापानी के बच्चे को प्यार किया, कैमरा थमा दिया। कहते हैं अब जापानी आगे से नहीं हजरत ये आप क्या कर रहे हैं, मेरी मेहमान नहीं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी। मैं तो जा रहा हूं, जब भी तू कैमरा यूज करेगा मैं तुझे याद आऊंगा। कहते हैं उसने रख लिया। तो कहते हैं जब मैं निकलने लगा ना तो वो भी मुझे आगे से कहता है हजरत अगर गुस्सा न करे तो कैमरे की रसीद मुझे दे दे। कहते रसीद तो मैंने दे दी और मेरे भी दिल में ख्याल है भाई रसीद का क्या करेगा। कहते मैंने भी पूछ लिया भाई रसीद का क्या करेगा। तो फरमाते वो जापानी आगे से कहता है कि हजरत हमारे जापान का कानून है कि जापान में जब भी कोई मेहमान आके कोई जापानी चीज़ खरीदता है ना तो हमारा जापान उसको खरीदी हुई चीज़ पे 40% डिस्काउंट देता है। जब आपने कैमरा खरीदा इस पे डिस्काउंट लिखा हुआ है। अब मैं ये करूँगा क्योंकि कैमरा पाकिस्तान नहीं जा रहा, कैमरा जापान में रहेगा, मैं दुकान पे जाके ना तो इसका डिस्काउंट ख़त्म करवा के जो बाकी पैसे हैं मैं दूंगा। उस्ताद फरमाते मैं समझ गया जब एक आम सा जापानी भी अपने जापान के साथ इतना मुखलिस है तो वो जापान तरक्की नहीं करेगा तो और क्या करेगा। आखिरी सवाल जी गल ख़त्म मेरी, जवाब देना जरूर, सच दसो। चलो मैं कान च पूछ लेना, तुम गुस्सा ना कर दी, सच दसो असी भी पाकिस्तान वाले नहीं मुखलिस है नहीं मुखलिस? बोलो तो सही। नहीं यार खुदा दा वास्ता जी, मैं मक्खी ते मक्खी नहीं मारी। इस बात की तकरीरें हमें भी आती हैं वो तो अगे जन्म च सड़न डया बलन डया। मैंने तो ये किया जो महबूब की उम्मत है उनको बचाने की कोशिश की है। मिर्जा जो होता खुदा का नबी तो टट्टी में गिर के न मरता कभी। सब याद है जी, मैं कर सकता था सारा कुछ, वो तो जहन्नम में जल रहे हैं, मैंने तो कोशिश की है कि ये जलने से बच जाए। मैं कर सकता था, किसी को अच्छा लगा फिर भी नहीं लगा, हमने तो अपना काम कर दिया। मुखलिस हो जो पुत्र। ये जो आप हुक्मरानों पे डाल रहे हैं मैं नहीं इस बात को मानूंगा, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। भाई टोटल नेशनल असेंबली 400 सीटें हैं, हम कितने हैं जी? 22 करोड़। भाई फैसलाबाद वाले हो गल समझ आती है, 422 करोड़ लुट कटोरे। क्यों जी बात समझ आती है? वो भाई जे फैसलाबाद वाले जागते हो, जे सियालकोट वाले जागते हो, 400 ते छड्डो 4 नहीं लुट सकते। ऐसा मतलब है कसूर 400 का नहीं, कसूर 22 करोड़ का है। कितनी देर उन पर डालते रहोगे? अच्छा मैं पूछता हूं जब वो लूट रहे थे तो आप किधर थे? जब वो लूट रहे थे किधर थे आप? ये नहीं ढकोसला चलेगा मियां। ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियां, कुछ बागबां भी हैं बरको शरर से मिले हुए हैं। कम करो, अपनी नमाज़ें पूरी करो यार। एक को हो इस वक्त काम की जरूरत है। हाँ वो कादियानी फितना हो, हाँ वो काम की जरूरत है। आप काम के बगैर इन फितनों को नहीं रोक सकेंगे। हम इधर चौक में जलसा, मेरा ताल्लुक, मैंने कितनी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया, अब तो इस तरह का हो गया आपको पता ही नहीं, आपकी यूनिवर्सिटियां कादियानियों से भरी पड़ी हैं। हम बस चौक में इकट्ठे हुए, ओ तेरी ओ फड़ी हो लत्ता खींचो मार दे मुकिया, वो काम कर रहे हैं। काम करें आप जितने नौजवान बच्चे बैठे, काम करो और को इरादा करो काम करना है, बाकी वो काम ले लेगा सारी कौम। या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज, कितू भेज। या अल्लाह को सलाहुद्दीन अय्यूबी कितू भेज। क्या पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी चौथे आसमान से आया था? माने जाना था सलाहुद्दीन अय्यूबी को। और मैं नौजवानों से पूछूंगा, ओए और तू किसी का यार बनने को तो तैयार है, तू डॉक्टर बनने को तो तैयार है, तू इंजीनियर बनने को तो तैयार है, सलाहुद्दीन अय्यूबी तुझे बनते क्या होता है? क्यों मंगना ही है?
डॉक्टर वाली नहीं को कहता यार डॉक्टर भेज लो जी मैं दाखला ले लेना तू आवाज आ रही है भाई खाली है सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीट आओ किसने लगना सलाहुद्दीन अय्यूबी मोहम्मद बिन कासिम की सीट खाली है किसने लगना मोहम्मद बिन कासिम और टीपू सुल्तान की तलवार जो दिल्ली के म्यूजियम में पड़ी है जिसका वजन 100 किलो है वो चीख चीख के कह रही है कोई मेरा हक अदा करने वाला लेकिन उस तलवार ਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੂੜੀ ਵਾਲੀ ਬਾਹ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ उनको गर्लफ्रेंड चाहिए बल्कि एक भी नहीं चाहिए वाह भी चाहिए बात गलत तो नहीं की जी मैंने तो टीपू सुल्तान की फिर तलवार चूड़ियों वाला हाथ पकड़ने वाला हाथ तो नहीं पकड़ सकता उधर से आवाज आ रही है हम तो मायल बकरम है कोई साहिल राह दिखाएं किसे कोई राहरवे मंजिल ही नहीं कोई काबिल हो लिखा जी जब हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह को सजाए सुना दी ना जज ने कलम तोड़ दिया तो जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने कहा लै भी थले तो जोर ला बैठे उत्ते लाइए क्योंकि हमारे होते अगर इल्मुद्दीन सूली पे चढ़ गए तो हमारा क्या फायदा बुजुर्गों की आपस में मुशावरत हुई भाई हम जो सबको रूहानी वजीफा बताते हैं जो बेगुनाह कह दो वो सूरह यूसुफ की तिलावत करे कर नहीं सकता किसी से सुने ये भी नहीं कर सकता किसी मुत्तकी हाफिज साहब की बारगाह में अर्ज करे रोज मेरे लिए एक बार पढ़ चढ़ा करो अल्लाह रिहाई का एहतमाम कर देगा तो चलो ये नुस्खा इधर भी आजमाते हैं दूसरी बात ये हुई पता नहीं बिल्मुद्दीन नाजरा भी पढ़े कि नहीं मरूफ पढ़े हैं मजूल पढ़े हैं कारी से पढ़े हैं हाफिज से पढ़े हैं तजवीज़ से पढ़े हैं मखारिज से पढ़े हैं तो चलो ये करते हैं कि ये ड्यूटी भी हमारी रही रोज जाके ना जेल में गाजी इल्मुद्दीन को सूरह यूसुफ सुना अब जितने बुजुर्ग थे ना मैं हाफिज कुरान हुजूर मेरे मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह थे जो बातें बाहर हुई अंदर जाके भी हुई इल्मुद्दीन आगे से कहने लगे हजरत ऐसे ना सोहनी गल केड़ी है सैयद कुरान सुनाए थे इल्मुद्दीन सुनाए बिस्मिल्लाह करो शाह साहब ने जनाब आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून उलमा कसीर तादाद में बैठे हैं बड़ा लोया हाफिज भी हो ना लोया थोड़ी तवज्जो हटी साथ ही खता कैफियत आ रही थी सामने वो बैठा जो नामूसे रिसालत पे कुर्बान होने जा रहा है बस थोड़ी सी तवज्जो हटी शाह साहब जबर को जेर पड़ गए इल्मुद्दीन आगे सर्च करते हैं हजरत राबद वली हो सैयद भी हो पढ़न कलाम इलाही है जरा तवज्जो फरमाओ जबर नु जेर पड़ गए पहली हैरानगी तो इस बात पे हुई हम तो सोच के आए थे पता नहीं नाजरा भी आता कि नहीं ये हाफिज की गलती निकाल रहा है जब देखा तो गलती भी थी हैरान होके पूछा इल्मुद्दीन तुमने किधर से पढ़ा तो आगे से इल्मुद्दीन फरमाने लगे शाह जी आपने तो फटियों पर बैठकर उस्तादों से पढ़ा इल्मुद्दीन ने पढ़ा भी उन्हीं से है जिन्हें पे नाजिल हुआ है हाय हम तो मायल बकरम हम तो मायल बकरम कोई सायल ही नहीं राह दिखाएं कोई राह रवे किसी ने कैनेडा जाना है किसी ने यूके जाना है किसी ने यूएसए जाना है किसी ने ऑस्ट्रेलिया जाना है किसी ने नीदरलैंड जाना है किसी ने हॉलैंड जाना है किसी ने जापान जाना है किसी ने मलेशिया जाना है किसी ने कोरिया जाना है वो केड़ा वे जिन्हें मदीने जाना है हम तो मायल बकरम है कोई सायल राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं और बेटा मैं स्पेशल नौजवानों के पुत्र दो कादियानियों के हथे पहला चिट्टी चमड़ी ते दूजा वीजा पुत्र वफा करनी है हुण ना चिट्टी चमड़ी ली नबी अलैहिस्सलाम नु छड़ियो ते ना वीजे ली छड़ियो है वफा बेटा दोनों में से जो चाहिए हो ना नहीं मान रहा अंदर वाला दो नफल पढ़ना अल्लाह का जिक्र करना दुरूद पाक पढ़ना नबी अलैहिस्सलाम से मांग लेना लेकिन पुत्र वफा करना अल्लाह कुर्बान जाऊं इकबाल ने तो कमाल कर दिया हम तो रह गए ना चिट्टी चमड़ी पे इकबाल ने कमाल कर दिया क्या कहते इकबाल तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं
मिट्टी चमक